ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर ई गभीर आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आमे एठी विभिन्न शास्त्र पुराण ग्रंथ एसब्रु किछि महत्वपूर्ण कथा आपण मानक पाखरे पहुंचेबाकु चेष्टा करूछु। आज आमे आलोचना करिबा आम ओडिया भाषा और संस्कृतिर एक अनवद्य कृति माने अति बड़ी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत। हाँ, कालजयी कृति। एक्जाक्टली। तार प्रथम स्कंध अष्टम अध्यायर गोटे बहुत मार्मिक प्रसंग युधिष्ठिरंक अनुताप आउ कृष्णंक माया भी। हाँ सेटा भी। तेबे पूरा विषयटा भल भाबे बुझिबा पई शेष जाए शुणिबाकू अनुरोध। आउ एमिति आलोचना पई आम चैनल को सब्सक्राइब भी करि परंती। तेबे कथाटा आरंभ होछि माने महाभारत युद्ध परे परे कुरुक्षेत्र शांत पड़ी जाइछि। पांडव जीतिछंती। हाँ, युधिष्ठिर राजा होइछंती हस्तिनापुर रे, किंतु तांको मनरे जमा शांति नाही। ना, विजयर आनंद बदଳରେ ଅଛି विषाद, गभीर अनुताप। आउ एक भयंकर द्वंद्व धर्म संकट जाकू कुआ जाए। तो सेई मानसिक स्थितिरु बाहरिबा पाई से आसीछंती काहा पाखकू ना प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ पाखकू। अच्छा, एठी गोटे कथा बुझिबा दरकार। एटा खाली जे जणे राजार दुख सेमती नुहे। युधिष्ठिरंकर एई अनुताप भितरे ना गोटे बड़ संघर्ष अछि। गोटे पटे क्षत्रिय धर्म राजधर्म पालन करिबार बाध्यबाधकता। हाँ, युद्ध करिबा शत्रु मारिबा। आउ अन्य पटे सबु प्राणींक प्रति थिबा करुणा मानविकता। ए दुईटा भितरे संघर्ष माने शास्त्र कौन कहुछि आउ निज विवेक कौन कहुछि तार द्वंद्व। बा भारी सुंदर कहले। जगन्नाथ दास एई सूक्ष्म दिगटाकू ही देखिछंती। एकदम। आसंतु से मूल भागवत पदकू टिके शुणिबा। प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय युधिष्ठिर केमिति निज दुख कहउचंती कृष्णंकु पद 187 रु 194 पर्यंत। काव्यक आवृत्ति। युधिष्ठिर उवाच शुण हे प्रभु दामोदर मु राजा धर्मर कुमर मोहर पूर्व कर्म दोषे पड़िली स्नेह मोह पासे देखो अज्ञान दुद्धि मोर मु मूढ़ दुष्ट दुराचार ए माया देहे स्नेह करी अनेक अक्षयिणी मारी बालक द्विज बंधु मित पितृभ्रातर मोर हित द्रोह मु कली अभिवेके निश्चणे पड़िबी नरके बरस अयुतु अयुते केबे हे मुख्य नाही मोते एमंत शास्त्रर वचन जे धर्म कहे मुनिजन। देखंतु आरंभरु ही निज परिचय देउछंती मु धर्मराज धर्मंक पुओ किंतु कहउछंती मोर पूर्व कर्म दोषरु मु एही स्नेह मोह पासरे पड़िगली। हाँ, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। निज दुख पाई से आउ काहाको दायी करू नाहंती जानिछंती ना निज भितरे ही कारण खोजुछंती। निजर पूर्व कर्म आउ एबेकार आसक्ति। एटा खाली दुख प्रकाश नुहे, एटा गोटे माने आत्मविश्लेषण निजर दोष मानिबार साहस। आउ केमती निजको निंदा करूछंती। देखो अज्ञान बुद्धि मोर मु मूढ़ दुष्ट दुराचार कहउचंती एही माया देह पाई राज्य पाई मु केते अक्षयिणी सेनांकु मारिदेली कोटी कोटी लोकंकु। आउ सबुठु बड़ कथा हैला ए जो अनुताप एटा खाली शत्रुंक पाई नुहे। हाँ सेटा से कहउछंती ए युद्धरे से बालक ब्राह्मण बंधु मित्र गुरुजन भाई निजर हिताकांक्षी समस्तंक प्रति द्रोह करिछंती। बाप रे। आउ एहाकू से निजर अविवेक बोली मानुछंती आउ पूरा निश्चित जे ए पाप पाई से नरककू जिबे। एते भय जे से भाबुछंती कोटी कोटी वर्ष परे भी बरसयुतु अयुतु मुख्य नाही। हाँ, आउ कहउछंती एइटा मो मनगड़ा कथा नुहे, शास्त्र आउ मुनि ऋषि भी एमती कहंती। एते जेतेबेले निज कर्मर भयावहता बुझी पारुछंती एबे से शास्त्रर कथा उपरे ही प्रश्न उठाउछंती। तांको मनरे जो दार्शनिक द्वंद्वटा आउरी गभीर हेउची सेटा आग पदरे अछि। शुणिबा सेटा पद 195 रु 203 पर्यंत काव्यक आवृत्ति। प्रजा पाड़ने धर्म युद्धे दोष न लागे शत्रु बधे एकथा मोते बोध नहे सकल घटे हरि रहे प्राणीर बधे काहीं धर्म एठी अविद्या मोहभ्रम बांधु बांधव न प्रमाणी संग्रामे मोले जेते प्राणी तांक रमणी जने गृहे दिन बंचंती शोक मोहे तहु जे ताप उपुजिब की कर्मे से ताप खंडिब देहे लागिला पंक जहने न जाए पंक प्रक्षालने मध्यकु आणी देहे बोड़ी मध्य जेसने ताप खाली प्राणीर बध प्राणी हिते काहु तारिब यज्ञ मते। देखंतु एठी से गोटे शास्त्र वाक्य कहउचंती
ଯେ ପ୍ରଜା ପାଳିବା ପାଇଁ ବା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ସେଇଆ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମୋତେ ବୋଧ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଥା ପାଉନି, ମୋ ବିବେକ ମାନୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଧର୍ମରାଜ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏତେ ମାନନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିବେକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି? ତାର କାରଣ ସେ ପରପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅସାଧାରଣ, ସକଳ ଘଟେ ହରି ରହେ। ଓହୋ। ଏଇଟା ଖାଲି ଭକ୍ତି କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ ସତ୍ୟପରା। ଯଦି ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବ ମାରିବା କେମିତି ଧର୍ମ ହେବ? ବାଃ, ମାନେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ପାରମ୍ପରିକ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଆଗରେ ରଖି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଯଦି ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ତେବେ ଜାତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାଁରେ ହିଂସା କେମିତି ଠିକ୍? ରାଜା ହୋଇ ଏମିତି କହିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅବିଦ୍ୟା ଆଉ ମୋହଭ୍ରହ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଯୁଦ୍ଧର କରୁଣ ଚିତ୍ରମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଲେନି, ମରିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଶୋକ କରୁଥିବେ। ହଁ, ସେଇ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ, ଏତେ ତାପ, କୋଉ କର୍ମରେ ଏହା କ୍ଷୟ ହେବ? କେମିତି ଏ ଦୁଃଖ ଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ସେ ଦୁଇଟା ଭାରି ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟା? ପ୍ରଥମ, ଦେହରେ ଯେମିତି କାଦୁଅ ଲାଗିଲେ ପୁଣି କାଦୁଅ ଲଗେଇ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଏ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦେହରେ ମଦ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପୁଣି ମଦରେ ଧୋଇଲେ ସଫା ହେବ? ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଉପମା ଦେଇ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀର ବଧ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ, କାହଁ ତାରିବ ଯଜ୍ୟମତେ। ମାନେ ଆମେ ଜୀବ ମାରିକି ଯୋଉ ପାପ କଲୁ, ସେଇ ପାପକୁ ପୁଣି ଜୀବଙ୍କ ହିତ ନାଁରେ, ଧରନ୍ତୁ ଯଜ୍ୟରେ ବଳି ଦେଇ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ପାପ କଟିଯିବ? ଓହୋ, ଏ ତ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ହଁ, ସେ ଖାଲି ନିଜ ପାପ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି କି ହିଂସା କରି ଯୋଉ ପାପ ହେଲା, ତାକୁ ପୁଣି କିଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ତାର ନୈତିକତା କ'ଣ, ଏହା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଃ, ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ସେ ବିବେକର କଷଟି ପଥରରେ ପରଖୁଛନ୍ତି। ସେୟା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଧର୍ମରାଜ ତାଙ୍କ ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁ ସନ୍ଦେହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ। ଏତେ ଗଭୀର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏବେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ପଦ ଶୁଣିବା। ସୂତମୁନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ପଦ 204ରୁ 207 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟକ ଆବୃତ୍ତି। ସୂତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ଅଘତେ, ରାଜା କହିଲେ ଦୁଃଖ ଚିତ୍ତେ, ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି, ମାୟାରେ ତାଙ୍କ ମନ ହରି, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗେ ଘିନି, କିଛି ନ କହି ହେଲେ ତୁନି, ସେ ମାୟାଧର ପାଦଗତ, ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କହିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନରହରି କ'ଣ କଲେ? ସେ କିଛି ଯୁକ୍ତି କଲେନି, କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲେନି, ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝେଇଲେନି। ତାହେଲେ ଲେଖା ଅଛି, ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି, ମାୟାରେ ତାଙ୍କ ମନ ହରି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ମନକୁ ହରଣ କରିନେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ସେଇଟାର ମୂଳ କାରଣକୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମାୟାରେ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଭୁଲ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ବରଂ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏ ଦୁଃଖର କାରଣଟା ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ନାହିଁ, ଏହା ଗଭୀର ମୋହରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତର୍କ କରି ଲାଭ ନାହିଁ, ସିଧା ସେ ମୋହକୁ ହିଁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ବାଃ, ଏ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମାଧାନ। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କିଛି ନ କହେ ହେଲେ ତୁନି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହି ନୀରବତା ବି ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ସମାଧାନ ଶବ୍ଦରେ ଆସେନା, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆସେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟା ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା ଦେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ସେଇ ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାୟାଧର ପାଦଗତ, ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବା ବୁଝିଲେ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହଁ, ଗୋଟେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳିବାର ବାଧ୍ୟତା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା, ଅହିଂସା ଭାବ। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍।
ଏଠିରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କେତେଗୁରେ ଗଭୀର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କରୁଣା ଭିତରେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନୈତିକତାର ଗଭୀରତା। ସେ ସହଜ ସମାଧାନ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ବିବେକ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବେଦାନ୍ତ କଥା କହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଅସାଧାରଣ। ତୃତୀୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାଧାନର ବାଟ। ସେ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ସିଧା ମୂଳ କାରଣ ଯେଉଁ ମୋହ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାୟାରେ। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୋହ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ। ସେଇଟା ହଟିଗଲେ ଦୁଃଖ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନୁତାପ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ରହିଯାଉଛି। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଆମ ନିଜର ବିବେକ ବା ନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ମାୟାରେ ସମାଧାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାରିବାର ବାଟ କ'ଣ, ଏଇଟା ଭାବିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ, ଏକଦମ ଭାବିବା କଥା। ତେବେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ନିଜ ମତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭାଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ନିଜ ବିଚାର ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗବତର ଆଗାମୀ କଥା ଆହୁରି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭାଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।